नमस्कार सत श्री अकाल। मैं ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਖਰੜ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि एक दर्दनाक हादसे विच भैन भरा की मौत हो गई है। इस दे नाल ही मुसेवाल कतलकांड की भी चर्चा करांगे, क्योंकि इस कतल मामले दे विच हुण पंजाब पुलिस ने सूबे के नामी गायकों तो पुछगिछ शुरू कर दी है। तो आओ शुरुआत करते हैं अज प्राइम टाइम की। एमसीडी चोणां के नतीजे हुण पूरी तरह साफ हो चुके हैं। इस चोण दे विच आम आदमी पार्टी ने 134 वार्ड जित के 250 मैंबरी लोकल बाडी दे विच पूरा बहुमत हासिल कर लिया। दूजे पासे दिल्ली नगर निगम दे विच पिछले 15 सालों तो काबज भारतीय जनता पार्टी ने 104 वार्डां ते जित दर्ज की है। आप दे वर्करां दे विच इन्हां चोणां च मल्ला मारन ते जित दा जश्न मनाया जा रहा है। तो दिल्ली एमसीडी चोणां दी गिनती लई अज सवेर तो ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विचाले कड़ा मुकाबला वेखण नूं मिल रहा सी। सवेरे 11 बजे तक गिनती के आंकड़ियां दे विच कुछ उल्टफेर विख रहा सी, पर दोपहर हुंदे हुंदे आंकड़ा एक थां ते रुकदा होया नज़र आया अते आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधान सभा तो बाद आखिरकार नगर निगम दे अपना कब्जा जमा लिया। ते आम आदमी पार्टी नूं मिली वड्डी जित तो बाद दिल्ली तो लैके पंजाब ते बाकी सूबे के अंदर भी पार्टी वर्करां ने जश्न मनाए। तो दूजे पासे बीजेपी ने अपनी दिल्ली के वर्करां अते नाल ही जिते हुए कौंसलर के नाल देर शाम नूं मीटिंग भी की। पार्टी की जित मगरों अरविंद केजरीवाल ने सारे आप कौंसलर के नाल बीजेपी कांग्रेस के आज़ाद कौंसलर नूं वधाई दित्ती अते कहा कि उन्हां नूं भी वधाई जो हारे हैं, तुसीं निराश ना होना, असीं तुहाडा भी सहयोग लवांगे। उन्हां कहा कि जिहड़ी सियासत करनी सी अज तक कीती, असीं सारे मिल के दिल्ली नूं ठीक करांगे ते इस विच असीं बीजेपी अते कांग्रेस का भी सहयोग चाहुंदे हां। जिन्हां लोकां ने सानूं वोट दिता उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्हां ने सानूं वोट नहीं दिता उन्हां नूं भी कहना चाहांगा कि पहलां तुहाडे काम करांगे। केजरीवाल ने कहा कि उन्हां नूं केंद्र का सहयोग चाहीदा है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग चाहीदा है। इस मौके पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने भी दिल्ली की जनता का खास तौर पर धन्नवाद किया। उन्होंने कहा कि 15 साल की पुरानी सल्तनत बदल के दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी को मौका दिता है ते पार्टी उन्हां दीआं उम्मीदां ते खरा उतरेगी। की कुछ क्या अरविंद केजरीवाल ने ते भगवंत मान ने, आओ सुन लेने। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इलेक्शन लड़ते नेता हैं लेकिन फाइनल जनता करती है। तो जनता जीत गई। आज 15 साल बाद एमसीडी में जनता जीत गई, नेता हार गए। आपने अपने दोस्तों को, अपने बड़े छोटे भाइयों को जिताया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे एमसीडी भी दे दो, मैं ये भी ठीक कर दूंगा। देखो, दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और आम आदमी पार्टी 10 साल की हुई अभी 26 नवंबर को, और दिल्ली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो आप लोगों ने हमारे दिल जीते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने बाहर आके वोट किया, आपने विश्वास जताया, चाहे वो दिल्ली में हो, तीसरी बार, चौथी बार हो गया अब तो एमसीडी, पंजाब में हो, और कल शाम तक आपको गुजरात में भी ऐसा मिले। आज एक प्रवक्ता बीजेपी का पत्रकार कोई था, वो प्रवक्ता ही होते हैं उनके, तो कह रहे जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं आज का जो पोल एग्जिट पोल वो गलत साबित हो गया। जो 170 180 बोल रहे थे वो नहीं आई। मैंने कहा अच्छा चलो, आज वाला गलत साबित हो गया तो कल वाला गलत साबित नहीं हो सकता? जो कल होगा
वो भी गलत साबित होगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा। कल सुबह जैसे आज उठे होंगे 6 बजे, इधर उधर तैयारी की, 8 बजे टीवी लगाया, 4 बजे उठे, है ना। कल भी उतने बजे उठना है। और कल जब 8:15 बजेंगे आपको, नहीं वैसे तो ये जो मीडिया है ना, सभी नहीं जो आए हैं इनकी हिम्मत को भी दा देता हूं, धन्यवाद भाई साहब, आ तो गए यहां। वो इतने वफादार हैं कि रुझानों तक, एंड तक उनकी बात ही करते हैं, लेकिन परिणामों तक नहीं कर सकते ना। वो तो फिर बताने ही पड़ेंगे। रुझानों तक एक चैनल देखा आज मैंने, वो 3 बार उसकी एंकर जो थी, 3 बार उसने बधाई दी बीजेपी को, बीजेपी आ गई है, बीजेपी। अरे यार, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। जब आप वो कह रही है नहीं ये आंकड़े तो गलत थे, तो अब क्या कहना चाहेंगे आप? हद है। कोई बात नहीं, हमारा मीडिया तो ये बैठा है। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। अभी तक उन्होंने हमें जो जो जिम्मेदारियां दी, दिल्ली के लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे।
और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं, पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। ਤੇ ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ SIT ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ SIT ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦੋਵੇਂ ਗਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ SIT ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਅਜੇ ਪਾਲ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ SIT ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਜ਼ੋਲ ਵਰਗੇ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ SSP ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ SSP ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ SIT ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਸੰਮਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ? ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਚਲੋ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਖਰੜ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ SDO ਦੀ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ EO ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਕਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਕਸ਼ੇ ਲੋਕ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 2-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਖਰੜ ਦਾ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਹ, ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਲਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਖਰੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੋਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਬਣ ਗਏ। ਫਲੈਟ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 100 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਖਰੀਦੇ, 500 ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ। ਸੀਵਰੇਜ ਉਹ 500 ਫਲੈਟਾਂ ਵਾਲਾ, 100 ਫਲੈਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਸਹੂਲਤ 500 ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਲਵਾਓ, ਆਪਣਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਸੜਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਂਡਰਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਰਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਹਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਮਾਈਂਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ 1 ਕਨਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਏਰੀਆ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਗੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਜਿੰਨੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹਲੇ ਬਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਸ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਵਾਓ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਟੋਟਲ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਤਾ ਸਾਰੇ ਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦਿਨ 'ਚ 25 ਤੋਂ 30 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੂਫ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਢਵਾ ਲਓ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਓਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਇਮਾਰਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਹਿ ਕੇ 4 ਇਮਾਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਨਕਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਗਲਤ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਬੈਕ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ। ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ 10 ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਾਦਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਕਦੋਂ ਆਏ ਸਰ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਨੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਰੁਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਐਸਡੀ ਪਬਲਿਕ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ WhatsApp ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲੜਿਆ ਪਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਐਮਐਲ ਗਰੋਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੰਦਾ construction, ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਵਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਿਸ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰਮ ਕਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਚੋ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕੂਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰੋਡ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 15 ਸਾਲਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ 12 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 8 ਸਾਲਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਵਤੇਜ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਚੋ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਓਵਰਟੇਕ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ, ਓਵਰਟੇਕ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਓਵਰਟੇਕ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਗੋਟ ਬਾਂਦੇ ਆ ਤਰਪੈਲ ਪਾਈ ਭਰੀ ਆ ਗੱਡੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 12 ਚੱਕੀ ਆ ਕਿ 14 ਚੱਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ 3 ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਬੱਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣਾ ਭੁੱਚੋ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? 2 ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ
ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰੈਥ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ, ਨਵਾਂ ਜਰੀਆ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਓ। ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜੇ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਾਹਰ? ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਕਿ ਲੋਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੇਲ ਲੀਗਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਟਲਸ 'ਚ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣ, ਤੇ ਵਾਈ ਓਨਲੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ? ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਆਫ ਲਿਕਰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਗਰ ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਡੋਂਟ ਚੈਰੀ ਪਿਕ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਆ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਰੀਆ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟਰੰਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫਰਾਡ ਸਣੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੀ ਟਰੰਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਣੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਾਡ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਤੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਦੀ ਟਰੰਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।